Welcome to Learning Management System, Department of Collegiate and Technical Education, Karnataka. My name is Zulfikar Ali. I am a lecturer at Government Polytechnic, Kalaburgi. In this session, you will be learning about agreement of the verb with its subject from English 1 course with the course code 20EG11T, which is meant for commercial practice semester 1 students. These are the session outcomes. That means these are the things you will learn after this particular session. The students shall understand the pattern of subject verb agreement. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದಾಗ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಶಾಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಮಾದರಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲರ್ನ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ, ಕಲಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ meaning of subject and verb, number 1. Number 2, the second content is singular and plural numbers. The third content is singular and plural persons. And the fourth content is agreement of persons with numbers with the primary auxiliaries. The next content is subject verb agreement in present tenses. Then subject verb agreement in past tenses. Then subject verb agreement in future tenses. The final one is the acknowledgement. Before we understand the subject verb agreement, let us try to understand what is a subject and what is a verb. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈಸ್ ದ ನೌನ್ ಆರ್ ಅ ನೌನ್ ಫ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರೊನೌನ್ in a sentence that commonly indicates what it is about or who or what performs or receives the action. In other words, doer of an action or a receiver of an action. For example, Ravi walked to the bus station. In this particular sentence, Ravi is the subject and Ravi is the doer of action in this particular sentence. Usually, the subject of a sentence comes in the beginning. Look at the second example. We won the match yesterday. In these two examples, Ravi and we are the doers of action. In the first example, Ravi is a noun, namapada. Ravi ಅನ್ನೋದು ನಾಮಪದ. Ravi walked to the bus station. Here, Ravi is the doer of action. Ravi ಅನ್ನುವಂಥವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He walked.
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಇಲ್ಲಿ Ravi is a performer or doer of action. So Ravi is given importance in this particular sentence by being made the subject of this particular sentence. In the next sentence, we won the match yesterday. We is a pronoun. Here we has been given importance because it is made the subject of this particular sentence. So here we is the doer of action. We won the match yesterday. We ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೂಯರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ವಿ ಒನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೂಯರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಯಾರು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ, ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ Ravi and we are the subjects in these two sentences. In the next sentence, the trees have been planted by Timmaka. In this particular sentence, the trees is not the doer of action. In fact, the trees is the receiver of action. Who is the doer of action in this sentence? Timmaka. Timmaka is the doer of action in this particular sentence. But we have not given importance to the doer of action here. We have given importance to the receiver of action by being made the subject of this particular sentence. So the trees is the subject in this particular sentence. Look at the next one, fourth example. You will be punished if you don't obey the law. In this sentence, you is the subject, but you is not the doer of action. You is the receiver of action. Who is the doer of action? We don't know. It is not given in the next part of the sentence. But you is given importance by being made the subject. Subject ಆಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಯುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಟ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೌನ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್. ಯು ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಬ್? ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ದ ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಈದರ್ an action or a state of being. ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಪದವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ. A verb either talks about or denotes an action or a state of being. Look at these examples here. The lion roared at us in the zoo. The lion roared at us in the zoo. Here roared is a verb because it denotes an action performed by the subject, the lion. The lion roared. Here roared denotes an action. Roared ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗರ್ಜಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Look at the second example. I will come to your house today. I will come. Will come ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. It talks about an action. ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. So it is a verb. ಇದು ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿದೆ. Usually the verb in a sentence comes after the subject. Usually subject ನ ನಂತರ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂರನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. Look at the third example. Rani was my best friend
during our school days. Rani was my best friend. In this sentence, there is no other verb than was. Other than was. Was ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. There is no action in this particular verb. ಇದು verb ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ? It is talking about state of being. ರಾಣಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಣಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ರಾಣಿ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಳು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಳು. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನಂತರದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. They are our neighbors. Are is a verb in this particular sentence, but there is no action in this word, which is a verb. Are ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು verb ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. It talks about state of being. They are our neighbors. ಅವರು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. She was my best friend. They are our neighbors. ಈ ಎರಡು ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ us try to learn about ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ನೌನ್ಸ್. ನಾಮಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೌನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್. ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಕೌಂಟಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Countables are again divided into singular countables and plural countables. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೌನನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟಬಲ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೌಂಟಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ ಕೌಂಟಬಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, for singular countable nouns, for example, we say an apple, a bat, a man, a cat. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಆಪಲ್, ಸೇಬು ಹಣ್ಣು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅ ಬ್ಯಾಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಾವಲಿ, ಹಕ್ಕಿ, ಅ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಅ ಕ್ಯಾಟ್, ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೂರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ an apple becomes apples. When we want to make the singular into a plural, we follow certain rules. Sometimes we add s, sometimes we add es, sometimes we add ies, like this. So look at these examples. An apple becomes apples in the plural form. A bat becomes bats, or two bats, three bats. Similarly, a man becomes three men, men, two men. So plural form of a man is men. Similarly, a cat becomes cats, two cats, many cats. Okay, so whichever noun has a plural form, it is called a countable noun. ಯಾವ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. But uncountable nouns don't have a singular and plural forms. For example, water,
air, sand, cotton, juice, any kind of liquid, rice, for example. So these nouns, they don't have singular or plural forms. So if we understand the singular and plural forms, then it is easy for us to understand the subject-verb agreement. Let us try to understand the singular and plural persons. So first person singular is I. We call I a first person singular. Instead of my name, we use, or our name, we use I. For the first person plural, if we want to make use of noun, we use I and my brother, I and my sister, so I and my lecturer, I and my friend. So this is an example for noun. The plural form of the first person is I and my friend, I and my brother, etc. So what is the pronoun of this particular noun is we is the pronoun of I and my brother, I and my sister, etc. Instead of the noun, we use the pronoun we. The next one, second person singular and plural form is you. So for example, while addressing a second person, if that person is a singular, a single person, we say you please come here, you please stand up, you please go and close the door. So we are addressing a single person here. If we want to address more than one persons, then we say you two come here, all of you stand up, all of you listen to me attentively. So you can be a singular as well as plural. The third one, third person singular form. Look at this example. Salim, for example. We are talking about a third person who is a single person, a masculine gender, male, for example. Salim, Raju, Frank, for example. So we are talking about a third person who is not with us now. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ವೋ ಈಗ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಲೀಂ, ಹಾಗೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೌನ್ ನಾಮಪದ ಬಳಸುವಾಗ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್. In order to mention the noun, we use the proper noun, that is name of that particular person, Reshma, Geeta, Anne, for example. Similarly, to talk about a neuter gender, we use the horse, the cat, etc. Instead of nouns, we use he, she, it. He, she, it ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದ ಹಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾದಿ ನ್ಯೂಟರ್ ಜೆಂಡರ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಇಟ್ ಎಂಬಂತಹ ವರ್ಡನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನಾವು ನೌನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಲೀಂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಷ್ಮಾ, ಸಲೀಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೇಷ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಕಸಿನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ನಾಮಪದವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ನೌನ್ಸ್. Similarly, we say the horses, the cats, the dogs, for example. So they are all nouns. Instead of the plural nouns, we can use the pronoun they. They. So here we have understood the first person singular and plural, nouns and pronouns, second person singular and plural, third person singular and plural.
Next, let us try to understand agreement of persons and numbers with the primary auxiliaries. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಫಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ 3 sets of primary auxiliaries. So forms of do, forms of be and forms of have. be ನ ವಿಧಗಳು, be ಎಂಬಂತಹ ವರ್ಡ್ ನ ವಿಧಗಳು, ಪದದ ವಿಧಗಳು, do ಎಂಬಂತಹ ಪದದ ವಿಧಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ have ಎಂಬಂತಹ ಪದದ ವಿಧಗಳು. So what are the forms of be? There are 5 be forms we use as primary auxiliaries. They are am, are, is in the present tense. We use these 3 in the present tense. Was and were in the past tense. So these are the 5 be forms. So which are the forms of do? Do, does in the present tense, did in the past tense. These are the 3 forms of do which are primary auxiliaries. And next we have forms of have. Have and has in the present tense and had in the past tense. These are the primary auxiliaries. Total we have 11 primary auxiliaries which we are going to learn, use in learning the agreement of the verb with its subject. Here let us try to understand how the forms of be agree with the subject as well as the number. Look at the first example. I am a student. In this particular example, am is agreeing with I. Similarly, a student, the number of complement, it is called a complement. A student is a complement, or sometimes it can be an object. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಐ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಐ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಬ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲಿಯರೀಸ್. We will discuss about action words later. ಆಮೇಲೆ ನಾವು action words ಗಳು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. So here we are talking about the primary auxiliaries agreeing with the subjects as well as the number of complements or objects. So I am a student. It is in the simple present form, present tense form. For the past form, we say I was a student. Past form nalli ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು I was a student. A student ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. So here I matches with am matches with I. Similarly, was matches with I. So present ಮತ್ತು past ನಲ್ಲಿ am ಮತ್ತು was ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ a student ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಒಂದು ನಂಬರ್, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ subject. The subject is in the plural form. So we have to use the appropriate verb form here, are or were. ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So we are students. Look at the third one, the complement, students. Ali a student alla. So number of the complement or the object is also important here. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. That is called subject verb agreement. Okay, so we are students or we were students. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ.
So there is no action in these sentences, remember. So these are the be forms which talk about state of being. Okay. Next one, you are a student. You ಎಂಬಂತಹ word use ಮಾಡಿದಾಗ second person singular ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ plural ಇರಬಹುದು. You are a student. Look at the differences here. Singular use ಮಾಡಿದಾಗ when we talk about a singular person, second person, we say you are a student. Remember this, a student, singular form. So you are a student if the second person is singular. For the past form, you were a student. So a student is also very important here. Look at the plural form. You are students. We are addressing more than one students here. So you are students. In the past form, you were students. For second person singular and plural. Look at the differences. ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ singular form ನಲ್ಲಿದೆ you are a student or you were a student. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐ ಮತ್ತು ಯು, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯು ವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So fifth one, he is a student. Look at the difference. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ. He is a student. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ he is ಎಂಬಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ she is ಎಂಬಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ he are ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, he am ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ he is a student, she is a student. ಇಲ್ಲಿ a student ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಬ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆಯೇ he was a student, she was a student. ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ was ಎಂಬಂತಹ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರಿಯನ್ನ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The last example here, they are students. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆರ್ ಅಥವಾ ವರ್ ಎಂಬಂತಹ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, they were a student. It is wrong. So it should be they are students or they were students. So this is how we are going to match or agree the verbs or the auxiliary forms of be with the subject as well as the complement in number. So next one are the forms of do. Do ಎಂಬಂತಹ ಪದದ ವಿಧಗಳು. ಡೂ, ಡಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಡ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಡೂ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಡೂ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಡಿಡ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಡೂ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ಡೂ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್, ಐ ಡಿಡ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಐ ಡೂ, ಐ ಡಿಡ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಡೂ, ವಿ ಡಿಡ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಇರಬಹುದು, ವಿ ಇರಬಹುದು, ಯು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯು ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೂ ಮತ್ತು ಡಿಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್, ಐ ಡೂ, ವಿ ಡೂ, ವಿ ಡಿಡ್, ಯು ಡೂ, ಯು ಡಿಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಂಟನಿ ಡಸ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದಾಗ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವಾಗ, ಅದು ಮೇಲ್ ಇರಬಹುದು, ಫಿಮೇಲ್ ಇರಬಹುದು, ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲಿನ್ ಜೆಂಡರ್ ಇರಬಹುದು, ಫೆಮಿನಾನ್ ಜೆಂಡರ್ ಇರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟರ್ ಜೆಂಡರ್ ಇರಬಹುದು.
ಈ ಮೂರು ಬಂದಾಗ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಎಂಬಂತಹ ಆಕ್ಸಿಲರಿಯನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಂಟನಿ ಡಸ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ES ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವರ್ಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಂಟನಿ ಡಿಡ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. He did all the work here. Sita did all the work here. No change. The last example related to the forms of do is the third person plural. Look at this. There is no change here also. They do all the work here. They did all the work here. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ವರ್ಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So the verb agrees with the subject here. Subject is they. They did all the work. They do all the work. Let us try to understand the next part, that is the forms of have. Have ಎಂಬಂತಹ ಆಕ್ಸಿಲಿಯರಿ. ಆಕ್ಸಿಲಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ these set of auxiliaries are also called helping verbs. But these auxiliaries are called primary auxiliaries because they can be used as main verbs in our sentences. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ. ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಸಿ, ಐ and have, they have to agree with each other. I cannot say I has a new cycle. It is wrong. So have agrees with I. It goes well with I, as well as a new cycle, the number of the complement here, or the object. A new cycle. So I ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, have ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, a new cycle, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ. I have a new cycle. ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ have matches with the plural, but it has to match with the number of the object. Cycles. Cycles ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ ನೊಂದಿಗೆ. ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಬಂತ ವರ್ಬ್ ಇದೆರಡರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ a new cycle. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್. ಒಂದು ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ or agree with each other. The fifth example, we will have to be careful here. Leela has a new cycle. We are talking about a third person singular. If it is in the present form, we use has. Remember, Leela has a new cycle. Ravi has a new cycle. Salim has a new cycle. Rita has a new cycle. So third person singular, it has to match with the verb
or the auxiliary has. Similarly, the complement or the object new cycle, it has to be in the singular form. A new cycle, ಒಂದು new cycle ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, because it is a third person singular. But in the past form, we used the same auxiliary that we used previously, had. Had doesn't change. Had ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So Leela had a new cycle. ಇಲ್ಲಿ a new cycle ಅನ್ನೋದು it has to match with the third person singular. The last example, they have new cycles. Look at this. They, it is a third person plural, so the objects should also be in the plural form. They have new cycles, or they had new cycles. So I hope you have understood the use of the auxiliaries here. Forms of be, forms of do, and forms of have. So they have to agree with their subjects as well as their objects or complements in number. Next, let's try to understand how does a verb agrees with its subject in the present tense forms. Present tense ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. Look at this example. The simple present tense. Present tenses ನಲ್ಲಿ 4 tenses ಇದಾವೆ. So there are 4 tenses in the simple present, in the present tense. They are the simple present tense, the present progressive tense, the present perfect tense, and the present perfect progressive tense. So in the simple present tense, how are the verbs going to agree with their subjects? ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಅವುಗಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Look at these examples. I write stories. I write stories. We write stories. You write stories. They write stories. ಇಲ್ಲಿ ಐ, ವಿ, ಯು, ದೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಎಂಬಂತಹ ವರ್ಬ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಎಂಬಂತಹ ವರ್ಬ್ ಈ 4 ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಐ ಅಂಡ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಐ ಅಂಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಬದಲಿಗೆ ನೌನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇ ಬದಲಿಗೆ ರಾಜು ಅಂಡ್ ರವಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್. ಇನ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ we observe that right matches with any of these nouns or pronouns, as well as stories, ಕಥೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ if it is a single person, I for example, I write a story ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್. We work at a college. You work at a college. They work at a college. All of these nouns or pronouns, they match with the verb work. Work ಎಂಬಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ, which is an action word. Write ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ action word ಇದೆ. Write is an action word. Work is an action word. Similarly, all these examples which have been given here, they are using action words. Write, work, walk, goes, etc. So, sorry, there is a mistake here. Go, actually. So, go to library, etc. I write stories. We work at a college. They walk regularly. We go to library, etc. So, all the verbs here agree with their subjects as well as their complements.
Now the next example, Surya writes stories. Geeta works at a college. She walks regularly. He goes to library, etc. So look at these examples. Here we are adding s or es after the main verb. So in the simple present tense, if we are using the third person singular, then we are supposed to add s or es after the main verb. ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ನಂತರ ನಾವು ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೂರ್ಯ ರೈಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಗೀತಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್. ಶಿ ವಾಕ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಲೈಬ್ರರಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಆಮ್ matches or agrees with I. You cannot use am with the we am writing. You cannot say you am writing, they am writing. They don't agree. So I am writing a story. ಹಾಗಾಗಿ am ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಲಿಯರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. am is helping the main verb write. write ಎಂಬಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಆರ್ ಎಂಬಂತಹ ಆಕ್ಸಿಲರಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ರೈಟ್ ಎಂಬಂತಹ ವರ್ಬ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯು ಎಂಬಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆರ್ ಎಂಬಂತಹ ಆಕ್ಸಿಲರಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ if we want to make use of the present progressive tense. Present progressive tense ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಎಂಬಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಆರ್ ಎಂಬಂತಹ ಆಕ್ಸಿಲರಿಯನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. But if it is a singular one, I am writing a story. You are writing a story. But if it is a plural one, we are writing stories. They are writing stories. So the subject and the verb have to agree. Subject ಮತ್ತು verb ಎರಡು ಕೂಡ agree ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೂರ್ಯ is writing a story. If the subject is a third person singular, we say Surya is writing. We can't say Surya am writing or Surya are writing. So the appropriate helping verb has to be used here. That is is. Is ಅನ್ನುವಂತಹ helping verb ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So we say Surya is writing a story or Geeta is writing a story. A story. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್. ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಮ್, ಆರ್, ಈಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ರೈಟ್, ವರ್ಕ್, ಗೋ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಆಮ್, ಆರ್, ಈಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದ ವರ್ಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವ. ಸೊ ವಿ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ.
You, if it is a singular one, you have written a story. But if it is a plural one, we, then we say we have written stories. They have written stories. ಇಲ್ಲಿ have written, have ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು written ಎಂಬಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ I have selected this course. You have selected this course. They have selected this course. So you have completed the task. We have completed the task. We have to observe here. So the subjects have to agree with the verb as well as the helping verb or the auxiliary. So ಇಲ್ಲಿ verb ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದು ಕೂಡ subject ಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. Look at the next example. Surya has written stories, or Surya has written a story. ಸೂರ್ಯ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗುಲರ್ನಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ಲೂರಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಗೀತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್, ಗೀತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್, she has completed the task, Surya has completed the task. So has selected, has completed agree with the subject, Surya or Geeta or he or she. Next, let's try to understand how the subjects agree with their verbs in the present perfect progressive tense. Present perfect progressive tense ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್, ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ನೈಟ್. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಂಬಂಥ ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅವರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್, ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ನಾವು ಅಥವಾ ಅವರು ಪ್ಲೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೂರ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಂಬಂತಹ ಪದ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ has been writing, not have been writing, because it is a third person singular. Geeta has been playing this game for the past 3 hours. Geeta 3 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು has been playing ಅಲ್ಲಿ has ಎಂಬಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ in the present perfect progressive tense. Okay. Next, in the past tenses, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರೋಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದೆ. ಸೊ ವಿ ರೋಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ರೋಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ವಿ ರೋಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಯು ರೋಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೋಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ದೇ ರೋಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅವರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಸೊ ರೋಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿ ಯು ದೇ ಈ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ರೋಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
I worked at a college 2 years ago. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. We worked at a college. ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ 2-3 ಜನ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ you worked at a college 2 years ago. So they walked fast to reach in time. They walked fast. Look at these examples. Wrote, worked, walked. All of them, they agree with their subjects. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಳು ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಇರ್ಬೋದು, ವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಆರ್ ದೇ. ಸೊ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4, these verbs agree. Look at the next example. Surya wrote a story last night. Surya, third person singular ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to be particular here. A story, ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೆದ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಬರೆದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ worked at a college 2 years ago. 2 years ago, 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೀತಾ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುವಾಗ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ. ಸೂರ್ಯ ರೋಟ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೂರ್ಯ ರೋಟ್ 2 stories ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ 2 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೂರ್ಯ ರೋಟ್ 2 stories, 3 stories. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ವರ್ಬ್. ಸೊ ದ ವರ್ಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಗೀತಾ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಸೂರ್ಯ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಸೂರ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಗೀತಾ ಇರಬಹುದು, ಇಟ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಎಂಬಂತಹ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಸ್ ಎಂಬಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಗೀತಾ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ he was working at a college when you rang today morning. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಇರ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಿ, ಯು, ದೇ. ಈಗ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ವಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್, we use we as a pronoun, or you, for example, singular or plural. They, third person plural. So with these subjects, we use were with the main verb. ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ were ಎಂಬಂತಹ ಆಕ್ಸಿಲರಿಯನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. So we were writing stories last night. They were working at college when the incident occurred. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದಾಗ, when it is the case of first person singular or the third person singular, we use was with the main verb in order to continue the action. Was writing, was working, etc. But if it is in the first person plural, or second person singular or plural, or third person plural, we use were writing. Were writing. Remember this. So here, was writing agree with first person singular or third person singular. Were writing, this is a verb which agrees with first person plural, second person singular or plural, third person plural. Next, the subject verb agreement in the past perfect tense. Here you can observe with these
examples. So there is no change at all. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. So the verb agrees with all the nouns or pronouns as subjects. ಯಾವುದೇ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. 2 stories, 3 stories, we can say. Okay. So similarly, you had written a story or you had written stories last night. So we can use both singular or plural forms here. But the verb will be same. Verb same ಆಗಿರುತ್ತೆ. Had written ಇರ್ಬೋದು, had left ಇರ್ಬೋದು, etc. So, but if the subject is plural, we use the plural form. Remember this. We had written stories. Because it is the subject is a plural one, we use the plural form of the complement or the object. Object ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We had written stories. They had written stories. Look at the next example. I had left the party before 10 p.m. last Sunday. I had left the party. ನೋಡಿ, had left. We had left the party. They had left the party. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು had left ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ the party before 10 p.m. last Sunday. Here you don't have to make it a plural one. Parties ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. We had left the parties. So if you attended more than one party, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ವಿ ಅಥವಾ ದೇ ಬಂದಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ at that time you can say we had left the parties. If you had attended more than one party, at the time you can say we had left the parties before 10 p.m. They had left the parties before 10 p.m. But we cannot say I had left the parties because it is a singular subject. We use I had left the party. Geeta had left the party. He had left the party, etc. Next we have the past perfect progressive tense. Past perfect progressive tense ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. Look at this example. I had been writing a story. So ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. If it is a singular subject, we say a story. So you had been writing a story if it is a singular one. But if it is a plural one, we had been writing stories. They had been writing stories for the whole night yesterday. Depending upon different situations, we use had been writing a story or stories. So here the subject has to agree with the verb as well as the object or the complement. So I had been working for 2 hours at college when the incident occurred. They had been working for 2 hours at college when the incident occurred. Here had been working is same with all the subjects. ಯಾವುದೇ subjects ಇರ್ಬೋದು, whether it is a noun or a pronoun, had been will be same. Next we try to understand how the verb agrees with the subject in the future tenses. So here in the future tenses, all the persons, whether the first person singular or plural, second person singular or plural, third person singular or plural, they all usually agree with the verbs. They have similar patterns in the future tenses except for numbers in the complement or the object. Object ಅಥವಾ complement ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಾಕಿ
ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, or I will write stories or some stories, 2 stories tomorrow. Depending upon different situations, we can use a story or stories. But with we say we write stories tomorrow. We don't say we write a story. We irodrinda, plural irodrinda, the complement or the object should be in the plural form. Okay, we write stories. ಹಾಗೆಯೇ ದೇ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ರಾಜು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ರಾಜು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ಗೀತಾ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿ ಬಂದಾಗ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟುಮಾರೋ, they will write stories tomorrow. So according to the subject, we can use either the singular form of the complement or the object, or the plural form of the complement or the object. So I will work in the evening today, we will work in the evening today, so they will work in the evening today. So simple future nalli yav riti idu balake agutte, how we have to agree the subject with the verb in the simple future. So looking at these examples, we can understand very easily. So the verb agrees with all the subjects in the simple future tense. Similarly, in the future progressive tense, the verb agrees with all the subjects, whether it is a singular or plural form. Singular irbodu, plural form of subjects irbodu, the verb agrees with the subject. So look at this. I will be writing a story tomorrow at 6 p.m. We will be writing stories tomorrow at 6 p.m. So depending upon different subjects, if it is a singular one, we can make use of a story or stories. So singular idru kuda ondakkinta ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೋರಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು we can use stories. Okay, so we will be writing stories, ಅಲ್ಲಿ a story ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ದೇ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆರ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಅಟ್ 6 p.m. We will be working in the evening today at 6 p.m. So like this, the verb agrees with the subjects. Next examples. For the future perfect tense, I will have written a story. Surya will have written a story. A story ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದಾಗ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ರಾಜು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. You, second person singular, will have written a story. In the future perfect tense, will have written agrees with all the subjects or persons, singular or plural. But the complement or the object has to agree with the subjects according to different situations. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So I will have completed the project in time. We will have completed the project in time. So they will have completed the project in time. So will have ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ verb ಈ ಮೂರು ಕೂಡ will have completed, will have written, etc. They always agree with their subjects. The next one, I will have been writing. So future perfect progressive tense, which is rarely used in English language. So here also the verb agrees with all the subjects with their different forms, first person, second person, or third person singular or plural forms. So with this, I
end my session on subject verb agreement, and I acknowledge I'm grateful to the Communication Skills in English for Polytechnic by Orient Blackspan Private Limited for the resources I have borrowed. Thank you.